ماہ رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ادا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ناظرین 26واں روزہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں جی تیسرے اشرے کے حوالے سے، جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے یہ، اور میرے ساتھ اس وقت جوائن کر رہے ہیں جی یہاں پہ مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب بھی، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، انہیں بھی خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ احسان ہے۔ ساتھ ہی جی ناظرین میں پھر چلوں گی بدر منیر قادری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں جی ان کی طرف، اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں چند اشعار ہدیانات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی ہاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تھے۔ بدر منیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی آج ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ، اور اس کے علاوہ جی بات ہو رہی ہے تیسرے اشرے پہ بھی۔ سب سے پہلے میں ذرا مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ نقشبندی صاحب، ہم نے بھی تھوڑی سی بات کی 27ویں شب کی لیلۃ القدر کی طاقتوں کی، ہم نے کل بھی بات کری تھی۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم جیسے کہ بار بار علماء کرام سے سن رہے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اور جو طاقتیں ہیں اس کا جو اصل مقصد اور جو معاملہ بھی ہے وہ اس لیے بھی آیا کیونکہ پچھلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ طویل تھیں، تو عبادتوں کا وہ سلسلہ اس طرح سے، کیونکہ ہماری جو امت ہے اس میں عمر اتنی زیادہ نہیں ہے،
تو اس میں بھی ہمیں ایک ظاہر سی بات ہے ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے کہ جہاں ہمیں للت القدر جو شخص پا لیتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے یہ، کیونکہ اس کو وہ 1000 سالوں کے حوالے سے یا ایک لمبی طویل عرصے کے حوالے سے اس کی عبادت کا سلسلہ جو ملتا ہے اور اجر جو ملتا ہے، ثواب جو ملتا ہے اس میں ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں للت القدر کے حوالے سے، اور رمضان المبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبل چکے ثواب مل رہا ہے، جہاں ایک نیکی کر رہے ہیں، جہاں ایک کام کر رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں یہ مہینہ اس حوالے سے بھی، کیونکہ ہم اس مہینے میں بھی دیکھتے رہے لوگوں کی جو ہے نا وہ بہت سارے معاملات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں، روزے کے حوالے سے بھی، عبادات کے حوالے سے بھی، اس کو بھی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ شکریہ ردا بی بی، آپ کا پروگرام انوار رمضان الحمدللہ پوری دنیا میں سنا دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعی نیکی کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ سیام کا مہینہ الوداع کی طرف جا رہا ہے، جی ہم آخری عشرے میں ہیں۔ میں آپ کے سوال میں صرف شروع میں ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں۔ مشکات شریف جو مدارس کے اندر ایک حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا مگر یہ حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ ماہ سیام کے اندر اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو حضور نے قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین، پھر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرا زینے پہ آپ تشریف لے گئے تو فرمایا آمین۔ اصحاب پیغمبر نے عرض کی بارگاہ نبوت میں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ماں باپ قربان کریں کہ آج دعا ہو رہی تھی، کون دعا کر رہا تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا اور آپ اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل عرش کو چھوڑ کے، سدرہ کی بلندی کو چھوڑ کے مدینے میں آئے تھے دعا کرنے، اور وہ دعا کر رہے تھے، میں خاتم النبیین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی دعا پر آمین کہہ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی عزت نہ کرے، اس کے روزے نہ رکھ سکے، تراویح واجبات مستحبات چھوڑ بیٹھے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری دعا یہ تھی کہ جو والدین کو پائے اور ان کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، قرآن کی آیاتوں پر عمل نہ کرے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اس خاتم النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی آمین کہ واقعی وہ ہلاکی ہو جائے۔ تیسری دعا یہ تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور وہ بخیلی کرے، درود پاک نہ پڑھے حضور کے نام پہ، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جبریل کو کیا پڑی کہ وہ سدرہ کو چھوڑ کے یہاں دعا کرنے آئے تھے؟ سدرہ پہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی، میرا خدا تو وہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ملائکہ میں بھی وہ رہتا ہے، مخلوق میں رہتا، ہر جگہ وہ ہے، تو وہاں دعا ہو جاتی، رب دعا قبول کر لیتا۔ مگر یہاں کیا تھا؟ علماء اشاق نے بڑی پتے کی بات لکھی، علامہ جلال الدین سیوطی، وہ فرماتے راز یہ تھا کہ جو چیز مدینے میں ملتی ہے وہ جبریل امین کو سدرہ پہ نہیں ملتی۔ بے شک وہ آفس ہے، حضرت جبریل امین کا دفتر ہے، وہاں وہ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا آفس ورک وہاں پہ ہوتا ہے، مگر جانتے تھے مجھے جو مدینہ پاک میں ملتی ہے، منزل ملتی ہے، مدعا ملتا ہے، مراد ملتی ہے، وہ اس لیے یہاں پہ دعا کرنے آئے تھے۔ تو وہ بد نصیب آدمی ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے، اللہ تراویح نہ اکبر، پڑھے۔ اللہ دیکھیں اکبر۔ مجھ سے پہلے ہم باتیں کر رہے تھے، اپنا قبلہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بہت پرانے محسنوں میں سے ہیں اور فکر پاکستان کے اوپر بات کر رہے تھے۔
फिक्र होनी चाहिए। जिक्र से ज्यादा मुहद्दिसीन ने, उलमा ने फिक्र पे, खासकर सूफिया के यहाँ फिक्र पे जोर दिया गया है। जिक्र तो वो अपनी जात के लिए करता है, अगर फिक्र करता है तो मखलूक खुदा के लिए करता है। तो जिस आखिरी अशरे का हम इंतखाब करके बैठे हैं, जिसके सवाल आप कर रही हैं कि ताक रातों में, यही वो बरकत वाली ताक रातें तो हैं जिसमें हमें पाकिस्तान जैसी नेमत अल्लाह ताला ने दी है। इन्हीं ताक रातों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसा तोहफा दिया है। तो जो चीज ताक रातों में मिल जाती है वो बख्शी जाती है, वो वापस नहीं ली जाती। खुदा बख्शना चाहता है। अल्लाह ने पाकिस्तान हमें दिया है, ये किसी सूरत में वापस तो होगा नहीं, ना टूटेगा ना फूटेगा। हम अपने आमाल दुरुस्त कर लें, अपना किरदार दुरुस्त कर लें, अपना ये करेक्टर दुरुस्त कर ले, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बेहतर से बेहतर हो जाएगा। सिर्फ ताकरातों में। आपका खूबसूरत सवाल का जुमला था कि उन लोगों की उम्रें बड़ी थी मगर उनके आमाल भी बड़े थे। अब हमारी उम्रें छोटी हैं तो लिहाजा हमारी नेकियां भी कम होंगी। उम्र लंबी हो, अमाल अच्छे हों, फिर तो वो उम्र अच्छी है। अगर उम्र लंबी है, अमाल नहीं है, किरदार खराब है, तो सारी उम्र बेकार है। अगर अल्लाह ने इस उम्मत को उम्रें कम दी हैं, तो हुजूर फरमा रहे थे ना, बनी इसराइल के एक वली की बात कर रहे थे, 1000 साल उम्र गुजारी, इबादत भी हर 1000 साल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को इश्तियाक हुआ कि उनकी उम्रें लंबी थी तो हमसे आमाल में भी ज्यादा होंगे। हुक्म आया ऐसा नहीं है। कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उस उम्मत को बेहतरीन नहीं कहा, बनी इसराइल की उम्मत को बेहतरीन नहीं कहा गया। हुजूर की उम्मत को यह शर्फ मिला कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हम तुम्हें शब कदर देंगे जो 1000 सालों के ऊपर गालिब है। उसकी एक साथ है, वो घड़ी जिसको नसीब हो जाती है हम उसके गुनाहों को बख्श देते हैं, उसे जन्नती बना देते हैं, उसे नेमत मिल जाती है। मैं समझता हूं हमारे असलाफ को, हमारे बुजुर्गों को ये ताकरातें नसीब हुई थी, उन्होंने दुआएं की थी। पाकिस्तान जैसी नेमत उन बुजुर्गों को मिली है, उन असलाफ को मिली है, उनकी दुआओं का नतीजा है। तो अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि ये जो आखिरी अशरा है इसका अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी बदनसीब के रोजे छूटे, वो आज भी रजू कर ले, रोजे भी रख ले, तरावी पढ़ ले, गुनाहों से तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले, तो मैं समझता हूं ये रातें आज अगर मिल गई साथ वाली तो वो पूरा रमजान पालेगा। यही दुआ कर सकते हैं। सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आऊँगे। डॉक्टर साहब हम ये हर सबसे तकरीबन हमने सियासत पे भी बात कर ली और रमज़ान के हवाले से तो बात करें, और हम ये बात करते हैं अपने मेहमानों से जो भी यहाँ आते हैं उनसे, और शायद मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया होगा लेकिन हमारे नाजरीन के लिए जो देख रहे हैं दोबारा पूछूंगी। आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? वहाँ 5.5 साल की उम्र होगी और पहली क्लास में था। और उस वक्त जब रखा तो कच्चा रोजा रखा, पक्का रोजा रखा, क्या किया? रोज़ा रखा। देखें जैसे कहते हैं ना, डिग्री डिग्री होती है असली हो जाती है। हमने तो रोज़े की नीयत से रखा था और अपनी तरफ से तो जो रोज़े की पाबंदियां वो सारी की थी। हाँ जी। अब उसमें आप बचपन में शरारती थे या एक सीरियस काइंड के बच्चे ही होते? घर वालों के लिए शरारती था। अच्छा। बाहर बड़ा शाही था। अच्छा। शर्मिला फारूकी अच्छा। अच्छा, तो आप शरारतें करते थे यानी कि बहुत? घर वालों को जरा तंग ज्यादा करता था शुरू में, और ज्यादा डांट जिसका अभी तक मुझे मलाल है कि मैंने बहुत तंग किया। और ज्यादा डांट किससे पड़ती थी, अम्मी से या अब्बू से? नहीं, फिर अम्मी की सिफारिश पे फिर अब्बा जज अदालत लगाते थे। जिरा होती थी उसमें। हाँ। सारे मराइल से गुजर के सजा सुनाई जाती थी। हाँ। फिर वो हम अपना पॉलिटिकल प्रेशर यूज करके उसमें भी अच्छा, वहाँ भी पॉलिटिकल प्रेशर यूज करते थे? घर में भी? पूरा मतलब ये कि बचपन में भी, उस जमाने में भी डॉक्टर साहब। अच्छा, सही हो गया। वो जो सजा की मियाद होती थी उससे बहुत पहले छूट कर बाहर आ जाती थी जब हमें बंद कर दिया जाता था। आई सी। तो मतलब आपकी अम्मी सॉफ्ट थी, आपको शील्ड कवर देती थी यानी कि अगर फादर से डांट पड़ती थी तो? हाँ। वालिद साहब ज्यादा मुशव्विक साबित हुए, अम्मी बहुत सारी बातों में ज्यादा सख्त थी। हाँ, लेकिन जाहिर है कि फिर वही तो सजा देने का तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो वो थे ना, चीफ जस्टिस तो अब्बा होते ना घर की। तो फिर वो असल में तो फिर सजा वो देते थे। अम्मी तो शिकायत करती थी।
है ना। और उनकी जो सख्तियां थी अम्मी की, वो भी रहमत थी ना। हाँ वो बज़ाहिर एग्जैक्टली। जो हाँ, सख्तियां वो तो थी वो इस्लाह भी की रहमत हाँ, थी डॉक्टर इसमें साहब कुछ के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर तो जब शरारतें करते थे, कोई ऐसी शरारत है जो आपको बचपन में अपनी याद हो, जो आपने की हो और उसमें बहुत डांट आपको पड़ी हो? मैं असल में उस ज़माने में थोड़ा सा खाने के बारे में चूज़ी था ना, ओके। तो उसमें अगर वो स्कूल से आए मेरी मर्ज़ी का नहीं पका खाना, हाँ तो आपने रोना शुरू कर तो दिया। रोना रोने के ज़्यादा फिर वो हाँ कपड़े सुखाए हुए थे अम्मी ने धुले हाँ। हुए, तो वो सारे नीचे फिर गिरा दी। ओ अच्छा। हाँ, ये सारी। ओके आई लेकिन मेरे सी। ख्याल में फिर उसके बाद मैं काफ़ी लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए बच्चों को, करना नहीं हाँ जो चाहिए। देख रहे हैं ऐसा करना नहीं चाहिए। और हम पहले की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बच्चे यहाँ से सीखें। नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर लेकिन साहब। उन्होंने, मैं चूँकि नरीना औलाद में, मेल चाइल्ड में तो मैं एक था, मेरी 3 बहनें हैं, जी। तो वे मेरे नाज और नखरे भी ज़्यादा उठाए, लाड भी मुझे बहुत कराए। हाँ माशाल्लाह। हाँ ये तो है, ये तो होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं जब आप अपने बचपन में याद करते होंगे कि आपने रोज़ा रखा और आजकल आप बच्चों को देखते हैं, वो आज मतलब जब आपने रोज़ा रखा एट योर एज एंड नाउ दिस इज़ द टाइम जब आज बच्चे रोज़े रखते हैं, वो फील, वो चीज़ें आपको अभी भी लगती हैं या आपको लगता है कि उसमें कमी आ गई नहीं, बाज़े अक्सरियत घरानों में अभी भी है है ना? बच्चों का रोज़ा रखना। वो एक रोज़ा बहुत कुशाई ही, हाँ होना, बहुत, उसको सेलिब्रेट हाँ करना। सेलिब्रेट हाँ करना, उसको खुशाइन समझना, हाँ पूरे खानवादे के लिए हाँ। और शरीक होना, मेरे ख्याल वो तो अभी भी है, वो चीज़ है। और बच्चों में वो देखते हैं आप, वो जज्बा जो पहले आपके बचपन में वो होता था? पहले वो नोट वाले हार पहन के खुश हो जाता था, अब वो सीधा मोबाइल मांगता है, कहते हैं रोजे पर सालगिरह पे मोबाइल चाहिए, उसका अगला वर्जन रोजे पे चाहिए। थोड़ा सा ये फर्क हो ये गया, तब्दीली है ये ये। तब्दीली। ये तब्दीली आ गई है, ठीक हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि अब जो नए सियासतदान आ रहे हैं, एक आप, सियासतदान आ रहे हैं क्या? ये अब जो नए सवाल है। सियासतदान आ रहे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं और उनके लिए आप क्या समझते हैं? एक आपकी जनरेशन थी और एक अभी। अच्छा हमें थोड़ा सा, मैं ये फील करती हूँ, आई डोंट नो, मे बी दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, कि एक जनरेशन, वो कहते हैं ना कि एक जनरेशन एक्स थी, अब जनरेशन वाई है, जेड है जिसको कहते हैं, तो उसका और जनरेशन्स का भी मुझे लगता है कि बहुत गैप आ गया है। शायद वो कम्युनिकेशन हमारा बीच में नहीं रहा उस तरह से अपनी न्यू जनरेशन के साथ, जो हमारे पुराने लोग हैं उनका इस जनरेशन के साथ, जिसकी वजह से ये सारा इस तरह से एक मेस हो रहा है, या क्या मुझे मतलब मुझे देयर इज अ स्पेस, मुझे लगता है ऐसा। देखिए, बुनियादी बात, हर मज़हब, हर मसलक, कोई भी निज़ाम माशी, समाजी, सियासी ना, वो इंसानों की खिदमत और इंसानियत का एहतराम होता है। सियासत भी इसीलिए की जाती है शायद। लेकिन अगर सियासत से, किसी मज़हब से, किसी मसलक से ये सारी बातें मिन्हा हो जाएं, निकल जाएं, तो फिर ना वो सियासत बचती है, ना मज़हब बचता है, ना मसलक बचता है। डॉक्टर साहब अम्बिया का पेशा भी है सियासत। देखिए ना, अम्बिया का हाँ, पेशा भी पेशा है। भी। सही। बिल्कुल। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अक़दार नहीं है, बाहमी इज़्ज़त और एहतराम नहीं है, और अल्लाह का डर और लोगों का दर्द, ये दो चीज़ें अगर नहीं हैं, तो फिर वो माशरे जब इन अक़दार से महरूम हो जाते हैं ना, तो फिर अफरा तफरी होती है, तवाइफुल मलूकी, अनारकी, केओस, ये सारी चीज़ें आती हैं ना। देखें, अब यूरोप के माशरे को या अमेरिका के माशरे को देखें, उन्होंने कम अज़ कम अपने माशरे में कुछ ऐसी माशरती अक़दार रखी हैं, कुछ कदरें ऐसी हैं, और जो भी मुल्क मुस्तहकम, मजबूत व मुस्तहकम अपने पैरों पे खड़े हैं, रांदे दरगाह नहीं हैं, दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने मतलब कम अज़ कम कुछ अपने निज़ाम में कुछ बुनियादी उसूल ऐसे रखे हैं। अब मिसाल के तौर पर ये क्या, देखें, ये चीज़ हमें इस्लाह की ज़रूरत है कि हम रात को सब, ख़ास तौर पर रमज़ान में भी और कराची में, हम लोग रात को बहुत देर से सोते हैं, हमारे दिन का आगाज़ बहुत ताख़ीर से होता है। तो Right. फिर देखें, कुछ अहादीस है मेरे ख्याल में कि लोग रोज़गार के लिए जब सुबह की वो पौ फटती है ना, तो उस वक्त निकल जाते हैं, तो वो एक वक्त होता है जो कुरान रोज़गार पाक में है, सूरह आल इमरान में है है, ना। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफिकीन बिल असहार। हाँ। उसी सहरी के वक्त को जो है ना तशबीह दी गई है, इस वक्त वो रिस्क तकसीम होता है। बिल्कुल वजह फरमाया है आपने। तो मतलब ये कि हमने बहुत सारी वो बातें जो पूरी दुनिया ने अपना ली और हम उससे जो है वो मुनकिर है, तो मेरे ख्याल में फिर बहुत सारी इन चीज़ों को भी ठीक करना है, हमें आपस के रवैयों को ठीक करना है, असल बुनियादी चीज़ बुनियादी यही है। रवैयों को ठीक करना है, एक दूसरे
کے لیے قبولیت رکھنی ہے، اور ہم جج نہیں ہیں کہ کسی کو اگر کوئی ہم نے غلط کام کسی کا سنا یا کوئی چیز تو ہم فیصلہ کر دیں کہ بھئی یہ دوزخی ہے یہ جنتی، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ججمنٹ ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. صحیح. یہی بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ایک وقفہ لے رہی ہوں، دل نہیں چاہ رہا میرا کہ بریک پہ جاؤں، بس اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اذان مغرب کی طرف بھی بس پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.